प्रोग्राम के इस हिस्से मैंने ज्वाइन किया है सिख फॉर जस्टिस के बानी गुरपंत वन सिंह पन्नू साहब ने। पन्नू साहब बहुत बहुत शुक्रिया, तुसीं टाइम दिता है। मैं सब तो पहले जी ताज़ा तरीन जी सूरत हाल है वो उत्ते गल करना चाहनी है। और मेरा पहला सवाल जो तुहाडे कोलों ये है कि खास करके जो हालिया मसला जो खड़ा किया है कराची हमले के भारत की जी खुफिया एजेंसी रॉ है इन्हें किया है, और ये हुण ऐसे सबूत मिले ने कि जिन्हां तो ये इनकार भी नहीं कर सकता। मैं पूछना ये चाहांगी कि जिहड़ा ये मोदी है ये खिते दे विच खास करके पाकिस्तान जिहड़ा हैगा ये पाकिस्तान दे विच दहशतगर्दाना कार्रवाइयां करदा है, इन्हां दा मकसद की है? सब तो पहला पाकिस्तान दे अवाम नूं वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। देखो जिहड़ा हिंदुस्तान दा इस वक्त अतवादी चेहरा जिहड़ा कि एक अखंड भारत बनाउणा चाहुंदा है, ਜਦੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਸ ਕੇ ਮਾਰਾਂਗੇ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਲੈਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ पाकिस्तान की होंद नूं खतरा है ते पाकिस्तान नूं अलग अलग टुकड़ियां दे विच वंडना है। और उसदा इन्हां ने जिहड़ा अतवाद फैलाया अज दी तारीख दे विच उस दे पिछे हुण हथ है कि जिहड़ा अमेरिका है प्रेजिडेंट ट्रंप है वो बिल्कुल पाकिस्तान दे नाल खड़ा है ते हिंदुस्तान दा अज दी तारीख दे विच पूरी दुनिया दे विच इक्को साथी है, वो है अतवादी अफगानिस्तान ते उन्हां दे तालिबान। पाकिस्तान दी होंद नूं इस वक्त खतरा है। जे आपां अज भी मकसद लभदे रहांगे भी हिंदुस्तान पाकिस्तान दे विच अतवाद क्यों फैला रहा है, तां फिर आपां नूं 1971 जिहड़ा याद रख लेना चाहिए कि एक अंग पाकिस्तान दा इस हिंदुस्तान ने पहलों तोड़िया सी। अच्छा पन्नू साहब, पाकिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान दे विचों जिहड़ा ना वो अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल होंदी है और इहदे विच पूरी दुनिया नूं पता है कि इहदे विच भारत जिहड़ा ना मुलविस है, लेकिन इहदे बावजूद जिहड़ा ना वो आलमी इदारे कोई एक्शन नहीं लेंदे। तुहानूं की लगदा है कि आलमी इदारियां नूं इहदे उत्ते एक्शन लेना चाहिए? अगर लेना चाहिए तो की एक्शन होना चाहिए? देखो ये गल बड़ी स्पष्ट है ते बड़ी औखी है डाइजैसट करनी कि जिसनूं सट लगदी है तां बनदा भी उसदा भी वो अग्गों जवाब देवे। जे आपां दुनिया दे वल देखदे रहांगे भी अंतरराष्ट्रीय पद्धर ते इंटरनेशनल लैवल दे उत्ते कोई हिंदुस्तान नूं कहे जी तुसीं अतवाद बंद कर दिओ ते उन्हां दे अतवाद दा जिहड़ा है शिकार जिहड़ा विक्टिम है इंडियाज जिहड़ी ट्रांसनैशनल हिंदुत्व टेररिज्म 1985 च सब तो पहली बार इन्हां ने अपना ही जहाज जिन्हों एयर इंडिया 182 कहते हैं कैनेडा दे विच आप बंब धमाके दे नाल डिग्या। 329 कनेडियन जिहड़े है वो भी मोस्टली जिहड़े कि हिंदुस्तान दे जिहड़े मूल दे सिक्के उन्हां नूं इन्हां ने मार मुकाया। की कारण सी? क्योंकि उस वक्त खालिस्तान की मुहिम बहुत उपर चलती पई सी। दरबार साहब के उत्ते हिंदुस्तान दी फौजां ने हमला किया सी। उस तो बाद ऑपरेशन वुडरोज 20,000 नौजवान सिख 14 तो 44 साल के पंजाब दे विचों इन्हां ने गुवा दिते सी, तसीहे दिते सी, मार दिते सी। सारी दुनिया दे विच खालिस्तान की तारीख जिहड़ी बुलंदी ते सी। जिहड़ा देश अपने ही जहाज नूं जिहड़ा बंब ब्लास्ट कर सकदा है, जिहड़ा देश अपने ही चाहे वह पहलगाम होवे जां छत्ती सिंहपुरा होवे जां 1985 बंब धमाका होवे, जिहड़ा अपने ही बंब धमाके च मार सकदा अपने सिटीजनस नूं जिहड़े उत्थों दे मूल निवासी है, ते ओह पाकिस्तान दे विच किड्डा वड्डा अतवाद फैला रहा है। ते आपां की उम्मीद करदे हां कि कैनेडा अमेरिका जां वैसटर्न वर्ल्ड कोई बयान देगा ते हिंदुस्तान रुक जाएगा? नहीं, ये रुकण वाले नहीं गए। इन्हां दा हल है इन्हां दी ही ज़बान दे विच इन्हां नूं जवाब देना। और जवाब यह है कि तुसी पाकिस्तान दा जिहड़ा अवाम है ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਫਤਿਹ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਇਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਂਦ ਹੈ ਉਹ ਬਚੀ ਰਹੇਗੀ। ਗੁਰਬੰਸ਼ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਰਤੀ ਰਿਟਾਇਰਡ ਕਰਨਲ ਨੇ ਇਨਕਸ਼ਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵਾਜ਼ਿਹ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭਾਰਤ ਔਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵੀ ਮੁਲਵਿਸ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਔਰ ਇਸ ਸਹੂਲਤਕਾਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਾਕਈ ਹੰਗਾਮੀ ਸਤਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਇਕਦਾਮਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੜ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਜੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਤਵਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਅਖੰਡ ਭਾਰਤ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਪਿਓ, ਪਰ ਅੱਤਵਾਦ, ਇਸ ਹਿੰਦੂ ਤਵਾ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੀ ਅਯੋਧਿਆ ਜਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਮਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਮਾਰੋਗੇ, ਓਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਤਾਲਿਬਾਨ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਈਵਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚੋਂ ਕੁਝ ਬਸ਼ਿੰਦੇ ਇਹ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਬਣਾ ਦੇਣ, ਓਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜੜ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਦੂ ਤਵਾ ਅੱਤਵਾਦ ਅਯੋਧਿਆ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਨੇ ਆ, ਅੱਤਵਾਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮੁੱਕ ਜਾਏਗਾ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੇ ਬੰਬ ਮਾਰਨੇ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਸੂਰਤ-ਏ-ਹਾਲ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਮਸ਼ਰਕ ਵਸਤਾ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਈਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਨੇ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਫਾਰਤੀ ਸਤਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਹਜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਹੈ ਇਹ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਰਰੈਲੇਵੈਂਟ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਇਹ ਤਨਹਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰਸਵਾਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜ਼ਲਾਲਤ ਹੈ, ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਕਤ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਅੱਤਵਾਦ ਫੈਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ, ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਇਹ ਅੱਤਵਾਦ ਲਗਾਤਾਰ ਫੈਲਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਔਰ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਸਿਮ ਮੁਨੀਰ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਹੇਠ ਇਸ ਵਕਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਾਵਰ ਹਾਊਸ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਉਹ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਸਟਰੋਂਗ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਪਾਵਰ ਹਾਊਸ ਇਦਾਂ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜੰਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਸਿਮ ਮੁਨੀਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜੰਗ ਕਿਵੇਂ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਵਾਹਿਦ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗ ਆਪ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜੰਗ ਬੰਦ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਬਡਿਊ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮੈਂ ਈਰਾਨ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬੰਬ ਮਾਰਨੇ ਆ, ਲੈਬਨਾਨ ਤੇ ਮਾਰਨੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜੇਡੀ ਵੈਂਸ ਔਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਔਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੂੰਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਆਵਾਮ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਇਹ ਇਰਰੈਲੇਵੈਂਟ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਇਹ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੋਸ਼ਲੀ ਤੇ ਕਲਚਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਆਵਾਮ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਆਵਾਮ ਤੇ ਉਸਦੀ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਆਵਾਮ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਨਹੀਂ ਤਕੜੇ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਆਵਾਮ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਅੱਤਵਾਦ ਵਾੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਆਵਾਮ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਝੰਡੇ ਹੇਠ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗਾਇਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ
ਉਹਦੇ ਝੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਹੋਏਗਾ ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਛਾ ਪਨੂ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਤਹਿਰੀਕ ਦੇ ਬਾਨੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਨੇ, ਅਲੱਦਗੀ ਪਸੰਦ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਮਨੀਪੁਰ ਸਮੇਤ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਕਈ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਨੇ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਅਲੱਦਗੀ ਪਸੰਦ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਮਜ਼ੀਦ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਇਕਦਾਮਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਔਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਉਭਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਹੁਣ ਆ ਗਈ ਹੈ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਆਪਦਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਸਤੀਫੇ ਦਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਵੀ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੁਬਾਰਾ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਕਰੋਚ ਹੋ ਗਏ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਲਿਬਰਲਸ ਆ ਗਏ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਡਿਸੈਂਟ ਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਵਰ ਹਾਊਸ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ 'ਚ ਕੰਪੇਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਫੋਕਸ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਟੁਕੜੇ ਹੋਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲੈ ਲਓ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਜੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਯੂਥ ਜੋ 1990 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੀਹਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਜੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਯੂਥ ਉਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਚੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਚਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਕਰੋਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਯੂਥ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਭੁੱਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਜੇ ਮੋਦੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹੈ ਉਹ ਸੋਨੇ ਦਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਮੋਦੀ ਤੇ ਹਜੇ ਹੁਣ ਆਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ 1947 ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਜੰਮਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਹੋ ਗਈ, ਕਾਕਰੋਚ ਹੋ ਗਈ, ਝਾੜੂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਉਸੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਕਸ਼ਨਸ ਲੈਣੇ ਆ ਜੋ ਅੱਜ ਬੀਜੇਪੀ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਰਐਸਐਸ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਹਿੰਦੂਤਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੱਲ ਇਹਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੈ, ਟੁੱਟੇਗਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਉਦਣ ਜਿੱਦਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਆਵਾਮ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ। ਔਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੱਦਣ ਹੋਂਦ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਕਤ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਰਸਤਾ ਸਿੱਧਾ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲਦਾ। ਅੱਛਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਨਵਾਂ ਮੁੱਦਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਬੜੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਕੂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਾਹਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਭਾਰਤ ਮੁਸਲਸਲ ਤਾਰ ਸਮਾਜਤੇ ਦੀ ਖਿਲਾਫ ਵਰਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਬਲਕਿ ਸੌਰੀ ਖਿਲਾਫ ਵਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਖਿਲਾਫ ਵਰਜ਼ੀਆਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਏ ਰੋਜ਼ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਖਿਰ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਨੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ? ਦੇਖੋ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਕਰੇ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਦੱਸਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਹੈ। ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਕੇ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਆਰਮੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਲਓ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਵਾਮ ਹੈ ਉਹ 250 ਮਿਲੀਅਨ ਹੈ। ਜਿੱਦਣ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਗਲੇ 100 ਸਾਲ ਤੱਕ ਫ੍ਰੀ ਆਏਗੀ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਹੱਥ ਅੱਡ ਕੇ ਮੰਗਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਿੰਨੇ ਆ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਬਿਜਲੀ, ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਅਸੀਂ 500 ਮਿਲੀਅਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ, ਤੇ ਸਾਡੇ 80,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ 27 ਮਿਲੀਅਨ ਆ।
500 ਮਿਲੀਅਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪਾਣੀ, ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰੋਟੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। 100 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ, ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਵਕਤ ਹਿੰਮਤ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਆਵਾਮ ਸਿੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾਈਏ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਗੁਰਪੰਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਆਪਣਾ ਤਜਜ਼ੀਆ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ।